हेलो नमस्कार मु आपण मानक प्रिय हस्तप्रिया तो एई वीडियोटा दुईटा वीडियो मिसेकी मु वीडियो सेंड करछे से बहुत सारा वीडियो हो जाउजे ना तो शॉर्ट वीडियो रे भी तो छाड़ी होनी तो सेडा पई आउ मु एडा मेलण रो थर्ड दिन आउ काली रो वीडियो मिसेकी सेते पई आपण मानक पई छाडुची तो आमे बा घर बाहरला बेलको संध्या 5टा हो जाइतला तो आमे एठू घर चल चल गलु से रोड पर्यंत रोड टू ऑटो धरकी आमे हरेशपुर गलु देखि पाउथे तो रास्ता रे बहुत सारा गहली बहुत सारा लोक जाउछन लास्ट दिन ना सब आडू लोक आछन स्टेशन रे मजे मणिहिरी जाइतली स्टेशन रे भी बहुत सारा लोक माने पाद रखिबा को भी जगह नहीं पुरी पटु जेते ट्रेन आसी भुवनेश्वर पटु तो सब आडू लोक आछन देखिबा पई और ओडिशा विख्यात हरेशपुर तो आपण माने जानिथिबे सेठी बाबा सोमनाथंकर 5 दिन पई बाबा बाहर को आसंती सेठी मेलण टाइप बजार बजार सब पड़े बाबांकर महिमा अनेक थाए तो आमे जाइके सेठी फगु बाबांग सहित बाबांग दोल उपर फगु प्राय 58टा गाँ रु ना 58 ना 85टा गाँ रु दोल आसी थांती 102 दोल बसी थांती तो सेठी माने होली दिन समस्ते गोटे दिन रे होली सरी जाए किंतु एठी कोन होय जे बाबांग सहित माने भगवान को सहित भी आमे होली खेलिबारो माने सुजोग भी पाई थाउ एमिति भाग्य कार अछि कहिले देखंतु आउ समस्ते एई जिनसडा को वर्ष जाक एई जिनसडा को माने पर्वटा को अनेक रही थांती बाबा केतले बाहर को आसे सब बळे आमे बाबांग पाखु जाउ बाबा माने वर्ष को थरुते 5 दिन पई माने से आम मान पाखु आसी थांती तो जाइके दोल उपरे एमती बहुत सारा दोल थांती ना रंग पकेलु फगु तापरे संध्या टाइम ही जाई थाए तो सेठी से हमको कहले कि आउ टिके 2 मिनिट अपेक्षा कर अपेक्षा कला परे हमर टिके आरती हबो बाबांग पाखरे भोग लागि हबो आ तमे अपेक्षा कर देखि पाउतबे जो हांडी रे सब भर्ती करे मुंडरे धरिक आछन जो नियाला तांकर आरती भोग बाबांग पई आमे सब ठिया हेलु सेटु वेट करलु तो से सब दोलंग पाखरे जाइकी से सब भोग लागि कले तापरे पुणी जेमती दोल ऊपर जेमती पकेया था रंग सेमती पकेकी आमे प्राय तो से भितर ही गोटे 50 मिनिट कि 45 मिनिट खाली पकेलु बुली बुली तो बहुत सारा दोल ना एते दोल को भी पकेया टाइम लागिवो तो तापरे सिटी बहुत सारा फोटो बहुत माने लोक दोल ऊपर माने ठेला पेला भी होउचंती दोल ऊपर भी लोक भोग करंती बाबा पश्चिमेश्वर बाबा सोमनाथ को भोग से माने करंती जहार मानसिक थिबो मनस्कामना पूर्ण हे गले आसिकी जगह रे बस से माने भोग करंती लास्ट दिन बाबा पुणी चली जाती हर हर पेट करिकी तो से जिनसटा बहुत भी दुख लगे आउ देखि विभिन्न प्रकार दुकान बाजार सब भी पड़ी अच्छी माने मेला भी पड़ी दोली भी छुआ मान समस्त दोली भी पड़ी सेठू माने जीपा परे विभिन्न प्रकार दुकान दुकान रो माटी जिनस माटी रे विभिन्न प्रकार जिनस तयारी बिक्री करा जाउची बैग हर एक माल 5 टंका 20 टंका 30 टंका ये सब हर एक माल भी माने घर करण रो जिनस सब हैला माने सब जिनस छुंची सोटा जो नेकी माने चांकुड़ी विभिन्न प्रकार बेत काम रे बेत रे तयारी सुंदर सुंदर जिनस शिल आउ सेरा कोन जो बिरी जो रगड़ुचंदी से सब जिनस से सब जिनस नाम जानी तो से सब जिनस भी बिक्री होची तो पनिकी चूड़ी कटोरी सब जिनस जहा खोजिबे हाँ तो बहुत सुंदर लागुची से जगह परिवेशटा
ମାନେ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର କୋଳାହଳରେ ମାନେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଖୁସି ଯେତିକି ଲାଗୁଥାଏ ପୁଣି ବାବା ଆମକୁ ଛାଡିକି ଚାଲିଯିବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ତ ସେଇଟା ବି ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ବି ବହୁତ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ତା ଭିତରେ ବୁଲାବୁଲି ସେଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି। ବହୁତ ସାରା ସେଠି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମୁଁ ତ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଉ ମଥୁରା କେକ୍, ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲରେ ଖାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆଉ ଯୋଉ ପଟାଟୋ ଚିପ୍ସ ସେ ସବୁ ଠୁଙ୍କା ପୁରି, ଚାଟ୍ ଏସବୁ ବି ମାନେ ସେଠି ଦୋକାନ ଅଛି ତ ଛୁଆମାନେ ବି ଯୋଉ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ବି ଜିଦି କଲେ ସେ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ସେଠି ବି ଖିଆପିଆ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଗହଳି ଆଉ ଦୋଳି ସେ ରାମ ଦୋଳି ଆଉ ସେ ଡଙ୍ଗା ଦୋଳି ସେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଳି ବି ପଡିଥାଏ। ସେ ଦୋଳି ପାଖରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ହରେକ ମାଲ 5 ଟଙ୍କା ମାନେ ଡାକୁଥାନ୍ତି ସେ କୋଳି ସେଠି ଗୋଟେ ବରକୋଳି ବି ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା ତାର ବି ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ତା ଟେଷ୍ଟ। ବରକୋଳି ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ କିଣିକି ଆଣିଲୁ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭଉଣୀ ତାକୁ ଖାଇଲୁ ତ ସେଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ବି ଥାଏ ତ କିଛି ମାନେ ପିଆଜ ରସୁଣ ତ ଖାଇ ହବନି। ଚୈତ୍ର ମାସ ମଙ୍ଗଳବାର ତ ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ। ତ କାଲି ତ ମେଲଣ ଥିଲା କାଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ବି ଆମେ କିଣାକିଣି କଲୁ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ତ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିବି ବି ସେଇଠି ମୁଁ ଇଏ ଯୋଉ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଗୋଟେ ଭୋଗୀ ଗୋଟେ ଆଉ ପିଢା ପଟା ଆଉ ସେଇଟା କଣ ତ ବିଞ୍ଚଣା ତ ବିଞ୍ଚଣା ବି ତ ଆପଣମାନେ ମାନେ କମ ଦେଖିବାକୁ ଆଜିକାଲି ଘର ମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ତ ଇନଭର୍ଟର ଲାଗିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଠି ବହୁତ ସାରା ବିଞ୍ଚଣା ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା ଲୋକମାନେ ବି ନଉଥିଲେ ଯାହା ଘରେ ଇନଭର୍ଟର ନାହିଁ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଞ୍ଚଣା ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଣିଛି। ତ ଏମିତି ହିଁ ବୁଲାବୁଲିରେ ବହୁତ ଟାଇମ ମାନେ ଚାଲିଗଲା ତ ଘରକୁ ଫେରିବା ଟାଇମରେ ବି ବହୁତ ସାରା ମନ ଦୁଃଖ ହଉଥିଲା କଣ କରିବୁ କେମିତି କରିବୁ ଯିବା ଆସିବାକୁ ତ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ପ୍ରଭୁକୁ ଛାଡିକି ତାପରେ ଆମେ ବି ରାତି ଅଧିକ ହେଇଯିବୁ ଆମେ ବି କାଲି 2 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ ମୋ ଭଉଣୀ ମୁଁ ଆଉ ସେଠି ତ ଅଧିକ ମାନେ ଆମେ ଗଲା ବେଳକୁ ସିନା ଅଟୋ ପାଇଗଲୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅଟୋ ମାନେ କମ ମିଳିଲାନି ଆମକୁ ଅଟୋ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସରେ ବି ପଳେଇ ଆସିବୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ ବି କାଲି ଆସିଲାନି ସେପଟେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ ରହୁଥିଲା ନା ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ବି ଆଉ ଛାଡୁ ନଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଚାଲି ଚାଲି କାଲି ଆସିବାକୁ ପଡିବ ତ ରାତି ହେଇଯାଉଛି ଆମେ 2 ଜଣ କଣ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବୁ ବୋଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ବୁଲିଛୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ନହେଲେ ଆର ବର୍ଷକୁ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଥରେ ବୁଲିକି ଯିବେ ଦେଖିବେ ମାନେ ଜାଗାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଥରେ ଆପଣ ଆସିକି ଦେଖିକି ଦେଖିବେ ସେ ଜାଗା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ମନସ୍କାମନା କରିବେ ସେଇଟା ବି ପୂରଣ ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଉ ପୋଖରୀଟେ ଅଛି ସେ ପୋଖରୀରେ ବି ଗାଧେଇଲେ ବି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବି କ୍ଷୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିଛି ମୋର ବି କିଛି ରୋଗ ହେଇଥିଲା ତ ମୁଁ ସେଠି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକି ସେଠି ଯାଇକି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ବୃଷଭ ତଳେ ଗାଧେଇଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଦୁକ ପାଣିରେ ଯାଇକି ସେ ଯୋଉ ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇଲି ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇବା ପରେ ମୁଁ ଯାହା ପିନ୍ଧା ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଭୋଗ କରିକି ସେଠୁ ଆସିଥିଲି ମୋର ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ଵାସ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିରେ ବାବା ବହୁତ ମାନେ ଲୋକ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେହ ବା ରୋଗ ମାନେ ଯାହା ମାନସିକ କରନ୍ତି ତାହା ପାଆନ୍ତି ତ ଏଇଠି ବି କିଛି ମାନସିକ ବାଣ ବି ମାନେ ଯାଚିଥାନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉଦିନ ଜମିଲା ସେଇଦିନ ତ ବାଣ ଲାଗିଥିଲା ରାତିରେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ମେଲାଣି ହେବେ ବି ବାବା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ବି କିଛି ବାଣ ଲାଗିଥାଏ ତ ବାଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଦୂର ଦୂରରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏମିତି ଯେ ମାନେ ଖୁସି ମାନେ ବହୁତ ସାରା ସେଠି ମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ବହୁତ ଦିନର ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଦେଖା ହୁଏ ତ ସେଇ ସମୟ ଗୁରା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ବହୁତ ଅଛି
ଆପଣମାନେ ଥରେ ବି ଯେ ଦେଖୁଥିବେ ଜଟଣୀ ଲୋକ ତ ଜାଣିଥିବେ, ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବି ଲୋକ ବି ଜାଣିଥିବେ, ହରିରାଜପୁର, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲୋକ ବି ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ସେସବୁ। ଦିନେ ଆସିକି ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ନ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମର ପଞ୍ଚଦୋଳ ଯେଉଁ ସମୟରେ ହଉଛି, ବାବା ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ନହେଲେ ବି ଆସିକି ଏ ମେଲଣ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ବାହାରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାହାର ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ବି ଆସନ୍ତି, ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟଲ୍ ପକେଇକି ରୁହନ୍ତି। ବି ମାନେ ଯେତେ ଆଡୁ ବି ବେପାରୀ ମାନେ ବି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ପକେଇଥାନ୍ତି। କୋଉ ଜିନିଷ ବି ଆପଣ ଖୋଜିବେ ମାର୍କେଟରେ ଖୋଜୁଥିଲେ ମିଳିବେନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବି ଲୋକମାନେ ପାଇଯାଆନ୍ତି ମେଳାରେ ହେଲା। ତ ମାନେ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଯେ ଭିଡିଓରେ, ମାନେ ଏଠି ସୂତା ଛୁଞ୍ଚିଠୁ ବି ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳେ। ଗୋଟେ ଝିଅର ମ୍ୟାରେଜ ଜିନିଷ ତକ, ଖାଲି ଗୋଲ୍ଡ ଜିନିଷ କୋଉ ସିଲଭର ଜିନିଷ ଛାଡିକି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ବୁଲିବାକୁ ବହୁତ ପଡିବ, ଏତେ ବଡ ପଡିଆକୁ ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବୁଲିବାକୁ ବହୁତ ପଡିବ। ବୁଲିଲେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବେ, ଏଞ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ପଡିଆଟା ବଡଟା, ତ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଛୋଟ ପଡିଆରୁ ଏତେ ବାଟ କିଏ ବୁଲିବ କି କଣ। ମାନେ ଏତେ ଗରମ ବି, ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଗଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଗଲା ବେଳକୁ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଠାକୁର ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ପଡିଆରେ ମାନେ ଖାଲି ଫଗୁ ବାଲି ଖାଲି ଉଡୁଥିଲା। ତ କାଲି ତ ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ଆଉ ଯାଇନଥିଲୁ, ବହୁତ ସାରା ଫଗୁ ଉଡିବ ବୋଲି। ତ କାଲି ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ତ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିକି ବହୁତ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ। ଇଚ୍ଛା ହଉଥାଏ ତା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ, ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ହଉନଥାଏ ତା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ, କାହିଁକି ନା ଗଲା ମାନେ ତା ଭିତରେ ଫଗୁ ଏତେ ସାରା ପଡିବ, ମାନେ ନିଜର ରୂପ ରଙ୍ଗ ସବୁ ବଦଳିଯିବ। ବି ଗରମ ବି ହଉଛି, ତାପରେ ତା ଭିତରେ ବି ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ହେଲା ବେଳକୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଲେବୁଲ କମି ଯାଇଥିବ। ବଡ ପଡିଆଟା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାଲି ଆଉ ଯାଇନଥିଲୁ ତା ଭିତରକୁ। ଏମିତି ଆମେ ସବୁ ଯାକ ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲିଲୁ। ସେଦିନ ତ ଯାଇଥିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, କିଛି ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲି ନଥିଲୁ। ଆମ ସହିତ ଗୋଟେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ବେଶୀ ବୁଲାବୁଲି ବି କରିନଥିଲୁ, କିଛି କିଣାକିଣି କରିନଥିଲୁ। କାଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, କାଲି ଯାଇକି ବୁଲାବୁଲି କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବୁଲାବୁଲି ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯେତେବେଳେ ଅଟୋରୁ ଓହ୍ଲେଇଲୁ, ଯାଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯାଇକି ବୁଲିଲା ପରେ ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ମୁଁ ବୁଲିଛି, ଦେଖିଥିଲି। ମାନେ 20 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କାରେ ତା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍, ମାନେ ବାଉଲ୍ସ ଗୁରା ବି ମୁଁ ଧରୁଛି, ସେଗୁରା ବି 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ଏତେ 5ଟାକୁ ନା 6ଟାକୁ କେତେ ଏମିତି 100 ଟଙ୍କା ସାଇଜ ନେଇଥିବେ। ମୁଁ ସେଇଟାରୁ ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲୁ। ଏମିତି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ କାଲି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାତି 8ଟା ଆମେ ଜଷ୍ଟ ବାହାରୁଛୁ, ବାଣ ଫୁଟିଲା ହେଲା। ମୁଁ ବାଣ ଫୁଟିଲା, ମୁଁ କହିଲି ରହିଯାଉ, ବାଣ ଦେଖିକି ସବୁ ଯିବା। ହେଲେ ବାଣ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଣ ହବ, ଇଆଡେ ରାତି ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଆସିବା ପାଇଁ ବି ଗାଡି ମିଳିବନି। ତ ଗଛ ବାଣ, ମାନସିକ ବାଣ ସବୁ ଥିବ ନା, ଗଛ ବାଣ ପୁରା ସବୁ ହେଲା। ସେଇ ବାଣ ବି ଆମେ ବହୁତ ଦେଖିଲୁ କାଲି। ଦେଖିକି ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ରାତିରେ ଘରକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତ ଆମ ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ ହେଲେ, ମାନେ ଆମ ଘରଠୁ ପାଖ 1 କିଲୋମିଟର ହବ। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି କାଶ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବାବା ବାହାରେ ଆମ ସହିତ ରୁହନ୍ତେନି କି। ତ ସିଏ 5 ଦିନ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି ତାଙ୍କ 5 ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ ହଉଛି ସେଇଦିନ ସେ ପଳଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କଣ ଆଉ ଏମିତି ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସିଏ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ଆର ବର୍ଷକୁ ବି ଯଦି ବଞ୍ଚିଥିବି, ଆର ବର୍ଷକୁ ତ ମାନେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହବ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବି ବହୁତ ସାରା କଥା ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଥର ଆମ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ, ମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଭଉଣୀ ଘରେ ସବୁ ଦୋଳିରେ ବସିଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ ଡଙ୍ଗା ଦୋଳିଟା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଭିଡିଓରେ, ସେ ଡଙ୍ଗା ଦୋଳିରେ ବସିଥିବା ଟାଇମରେ ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇଟେ, ସିଏ ଦୋଳିରେ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଡଙ୍ଗା ନେଇଛି, ପଛକୁ ପୁଣି ଡଙ୍ଗା ନେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ତାର ସ୍ପିଡଟା ବଢିଲା, ସେତେବେଳକୁ ସେ ଭାଇଟେ କଣ ହେଲା କି, ସେ ତା ହାତ ଗୋଡ ପୁରା କୋଲାପ୍ସ ହେଇକି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ ହେଇଗଲା। ତ
ସେ ଦୋଳି ଉପରେ ମୁଁ ତାର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥାଏ। ମୁଁ ବି ଏତେ ଜାଣିନି ସେ ମାନେ ଖୁସିରେ ହାତ ହଲଉଛି କଣ। ସେ ଖାଲି ସେ ଦୋଳିବାଲାଟାକୁ କହୁଛି ଯେ ଦୋଳି ରଖିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୋଳିବାଲା ମାନେ ଅନଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଦୋଳି ମାନେ ଜମାରୁ ହିଁ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେଠି ଏ ମାନେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମୋ ନଜରଟା ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ସିଧା ଆଉ କିଛି ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦିଶିଲାନି, ମୁଁ ସିଧା ଚଢ଼ିଗଲି ସେ ଦୋଳି ପାଖରୁ। ଚଢ଼ିକି ତାକୁ କହିଲି ତୁ ଦୋଳି ରଖେ। ସେ ଜମାରୁ ଦୋଳି ରଖୁନଥାଏ। ଏତେ ଗାଲୁଆ ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ସେ ମେଳାରେ। ଗୋଟେ ପିଲାଟାର ମାନେ ହାର୍ଟଚୋକ୍ ହବାକୁ ବସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ମାନେ ଦୋଳିଟା ଯେମିତି ନ ରଖିଲେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ତୁ ଦୋଳି ରଖିବୁ ନା ଦୋଳି ରଖିବୁନୁ। ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ତା ଗୋଡ଼ ଧରିବା ପରେ ସେ ଦୋଳି ରଖିଲା। ଭାଇକୁ ସେ ଦୋଳିରୁ ତାକୁ ବାହାର କରିକି ନେଇକି ଆସିବା ପରେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ତା ମୁହଁରେ ମାରିଥିଲୁ। ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ORS ଦିଆହେଇଥିଲା। ହାତ ଗୋଡ଼ ପୁରା କୋଲାପ୍ସ ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ହାତକୁ ହାତ ଘଷିଲୁ, ପାଦ ହାତ ସବୁ ଘଷିକି ତାକୁ ଖୋଲା ପବନରେ ରଖିଲୁ। ମୁହଁରେ ପାଣି ମାରିକି ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ତାକୁ ବସେଇକି ତାକୁ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ହେରିକା ଦେଇକି ଆଣିବା ପରେ ଆମ ଦେହରେ ତ ଆଉ ରକ୍ତ ନଥାଏ। ସାୟଦ କିଛି ହେଇଯିବ କି। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆମକୁ ବାବା ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ପିଲା ମୁଁ ଖାଲି ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ ବାବା କିଛି ବି ଅଘଟଣ ଯେମିତି ନ ଘଟୁ, ଯେମିତି ସବୁ କିଛି ଭଲରେ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଯାଉ। ଆଉ ସେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ, ଘରେ କାହାକୁ ବି କିଛି ଜଣେଇ ନଥିଲୁ। ସେ ଶୋଇଲା 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବା ପରେ ସେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲରେ ଚାଲିଲା, ଚଲାବୁଲା କଲା। ପାଣି ତାକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଇବାକୁ ଦିଆହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନେ ବାବା ଏଇ ବର୍ଷ ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବାବା ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ କାହା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହବାକୁ ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାବା ତାକୁ ମାନେ ସେ ଦୁଃଖଟାକୁ ରୋକିଦେଲେ। ମୋର ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଶେଷ ଆମେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ବାବାଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ। ସେଠୁ ଆର ବର୍ଷକୁ ଯଦି ବି ମୋର ଜୀବନ ଥାଏ କି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାଏ ତ କହି ହଉନି ଆଜିକାଲି କିଛି ବି। ଯଦି ବି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାଏ ଆର ବର୍ଷ ନିହାତି ବାବାଙ୍କର ଯାଇକି ସେ ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ଟାଇମରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ କରିକି ଆସିବି। କାହିଁକିନା ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ବାବା। ନହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଆମ ଲାଇଫ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ମାନେ ଆମେ କିଛି ବୁଝି ହିଁ ପାରୁନୁ। ଘରେ ତ କାହାକୁ ଜଣା ନଥିଲା ନା ଆମେ ଯାଇଛୁ ବୋଲି। ଏତେ ପୁରା ରିସେଣ୍ଟଲି ଘଟିଯାଇଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ଆମ ସହିତ। ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଦାଦା ଯାଇଥିଲେ। ଦାଦା ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଆସିଲେ ସେ ସତ କଥା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ତ କି ଗାଳି ଆମକୁ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବେନି। ବହୁତ ସାରା ଗାଳି। ଯାହା ହଉଛି ହଉ ଆମକୁ ବାବା ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବାବା ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଥର ଆସୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ତାଙ୍କ ସହିତ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭଲରେ ପରିବେଶ କେମିତି ଭଲ ରହିବ, ଦୁନିଆ ଯେମିତି ଭଲ ରହିବ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଯେମିତି ଭଲ ରହିବ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯେମିତି ଭଲ ରହିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ଭଗବାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଣ କରିବା, ବର୍ଷକୁ ତ ଗୋଟିଏ ଥର ନା ବାବା ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ଆଉ କାଲି ବାବାଙ୍କର ପଞ୍ଚଦୋଳ ମେଲଣ ସରିଗଲା। ରାତି ସାୟଦ ହେଇଯାଇଥିବ 9ଟା 10ଟା ହେଇଯାଇଥିବ। ତ 9ଟା 10ଟା ରାତି ଯାକ ବି କାଲି ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥାଏ। 9ଟା 10ଟା କି 11ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯାଇଥିବ ବାବା ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ। ଆମେ ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ନଥିଲୁ। ଆମେ ତ ଏତେ ବି ଆମେ ବି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିନୁ ଯେ ବାବା ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଗଲାବେଳେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ରାତିରେ ବାବା ବାହାରିଲେ ମନ୍ଦିରରୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୋଉ ବର୍ଷ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ବାବାଙ୍କୁ ଏମିତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ପୁରା ବାବାଙ୍କୁ ମାନେ 5 ଜଣ ଯୋଉ ଥାନପତି ଆସିବେ, 5 ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଡାକିକି ବାବା 5ଟା ଲିଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଯିବେ, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଏଇଥର ଦେଖିକି ମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କଲି ଯେ ମତେ ବାବା ମାନେ 5 ଜଣ ବାବା ମାନେ ମତେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ମୋ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା ସେଠି। କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ବାବା ମହାଦେବ ତାଙ୍କ
ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗିଲା ତ ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ କିଛି ଦେଖିନି ଦେଖିଥିଲେ ସାୟଦ ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ହଉ କି ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି ହେଲେ କ'ଣ କରିବି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯଦି ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।